بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں 3 دنوں سے مسلسل ایک کرب سے گزر رہا تھا جسے انتظار کا کرب کہنے کا دل نہیں کر رہا، یوں تو انتظار ہی کر رہا تھا، مگر یہ کیسے کہہ دوں کہ اس کے مرنے کا انتظار کر رہا تھا۔ سارا سامان 3 دن سے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر رکھ چکا تھا۔ کئی بار جا کر گاڑی کا پیٹرول اور انجن وغیرہ کی بھی جانچ پڑتال کرتا رہا تھا۔ شہر کے اس خوبصورت 5 ستاروں والے معروف ہوٹل کے شاندار ٹھنڈے کمرے میں، جہاں دنیا کی ہر نعمت میسر تھی، میرے لیے وقت کاٹنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو رہا تھا۔ یہ احساس دکھ سے دوہرا کر دیتا کہ صرف 2 گھنٹوں کی مسافت پر وہ شہر سے ذرا ہٹ کر ایک پروقار آبادی کے ایک شاندار بنگلے میں کسی سادہ سے کمرے کے بستر پر آخری سانسیں گن رہی ہے، مگر میں اس سے وقت سے پہلے نہیں مل سکتا تھا، اسے دیکھ نہیں سکتا تھا، اس کے آخری وقت میں اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ وہ مجھ سے وعدہ لے چکی تھی۔ کئی بار دل نے ورقلایا، چھوڑو سارے چکر، زندگی رہ کتنی گئی ہے، اب اسے آسان بنانے کی کوشش کرو۔ دنیا میں کون ایسا ہے جو ہر وعدہ وفا کر سکے؟ تم بھی مکر جاؤ، ویسے بھی کیا معلوم کہ وہ خود یہی چاہتی ہو کہ میں جو ہمیشہ سے بہت اصول پرست، فرض شناس اور اپنے وعدے وفا کرنے والا انسان تھا، اس کی خاطر اس سے ہی کیے گئے وعدے سے مکر جاؤں۔ کس قدر اذیت سے دوچار رہا میں، کاش وہ سمجھ سکتی۔ شاید یہی اس کا بدلہ تھا۔ بہت مان تھا نا مجھے اپنی انا پر، ثابت قدمی اور ٹھہراؤ پر، خندہ پیشانی سے ہر بات سہ جاتا تھا۔ دنیا نے قدم قدم پر آزمایا اور پھر اس نے بھی آزما ہی لیا۔ لو، میں تم سے کیے گئے وعدے کے مطابق تمہاری دنیا سے گزر جانے کی خبر ملنے کے بعد ہی تم سے ملنے آ رہا ہوں۔ اب تو خوش ہونا۔ گاڑی کا انجن جھٹ بیدار ہوا۔ اتوار کی وجہ سے سڑک پر ٹریفک نہ ہونے کی وجہ سے سفر بھی بہت خوش اسلوبی سے طے ہونے لگا۔ میں نے آنکھوں سے آنسوؤں کو بہنے دیا۔ بس یہی چند لمحے تھے جب میں جی بھر کر اس کا ماتم کر سکتا تھا، کیونکہ دنیا کے سامنے اس کی آخری رسومات کا انتظام کرتے ہوئے، اسے سپرد خاک کرتے ہوئے مجھے اپنے جذبات پر قابو رکھنا تھا۔ ایسے ہی کوئی 10 سال پہلے میں نے اپنے بابا جان کی خواہش کو نبھاتے ہوئے اپنے جذبات کو چابک لگا کر سدھایا تھا۔ کس قدر مشکل تھا وہ سب کر جانا، مگر میں کتنی روانی میں کرتا گیا۔ بعد میں دنیا کے دوسرے کنارے رہتے اور کسی طرح زندگی بسر کرتے ہوئے میں حیران ہو جاتا تھا۔ بے اختیار خود کو گلے لگا کر پیٹھ پر تھپکی دینے کا بھی دل چاہتا تھا۔ گو اس دن اس کے چھوٹے سے فلیٹ کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے میرا اعتماد مسلسل تنزلی کا شکار تھا۔ مجھے ہر قدم پر رک کر اپنے آپ کو ٹوکنا، جھڑکنا اور یاد دلانا پڑ رہا تھا کہ اب کی بار یہاں کس حیثیت سے آیا ہوں۔ ایک بڑا بھائی جو اپنے چھوٹے بھائی کے لیے اس چھوٹے سے کم حیثیت گھر کے بے حد غریب مگر نواب خاندان کی اکلوتی بیٹی کا رشتہ لے کر پہنچا تھا۔ میرا آنا یہاں اس کے گھر میں معیوب کبھی بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ اب تو جیسے یہاں میرا انتظار رہتا۔ میں پچھلے کئی سالوں سے مہینے کے پہلے اتوار کی شام اسی گھر میں گزارنے لگا تھا اور رات کا سادہ سا کھانا کھا کر ہی نکلتا تھا۔ میرا تعلق اس خاندان سے اس وظیفے کے سبب بندھا تھا جو بابا جان نے شہر میں کئی غریب گھروں کے لیے باندھ رکھا تھا، اور جسے پہنچانے کی ذمہ داری میری تھی، بقول بابا جان کہ میں جب تعلیم کے سلسلے میں ملک سے باہر تھا تو ان وظیفوں کو پہنچانے کے لیے مینیجر کو بھیجنا پڑتا تھا، مگر جب سے انہوں نے اس گھرانے کی حقیقت جانی تھی، بابا جان وظیفہ پہنچانے خود آتے تھے۔ اس گھر میں کوئی معمولی لوگ نہ رہتے تھے، بلکہ ہندوستان سے ہجرت کرنے والے وہ خاندانی نواب تھے جن کے آبا پاکستان میں آ کر ہندوستانی جائیداد کا کلیم صرف اس لیے نہ ڈال سکے کیونکہ وہ رشوت پر یقین نہیں رکھتے تھے اور کسی بھی طرح کی سفارش کو حرام قرار دیتے تھے۔ نواب صاحب پڑھے لکھے تھے، جوانی میں ایک آفس میں کلرکی کرتے رہے، مگر پھر ادھیڑ عمری میں نوکری چھوڑ کر بیٹھ گئے۔ لڑکا کوئی تھا نہیں، صرف ایک اکلوتی بیٹی تھی۔ کچھ دن بھوک پیاس برداشت کرنے کے بعد بیگم صاحب نے خواتین کے قیمتی لباس دھونے اور استری کا کام شروع کر دیا تھا، جس سے گھر کی دال روٹی چلتی تھی۔ بقول بابا جان کے نواب صاحب کو وظیفہ لینے پر آمادہ کرنا بھی ایک بڑا معرکہ تھا۔ جب بابا جان نے اپنے مینیجر کے ذریعے شہر میں چند ایک غریب خاندانوں کے لیے ماہانہ وظیفے دینے کا سلسلہ شروع کیا
तो मैनेजर ने अपने मोहल्ले के चंद एक नाम गिनवाए, जिनके बारे में बाबा जान ने बड़ी छानबीन कराई और फिर उस घर की हकीकत जानकर हैरान रह गए। बाबा जान पुराने जमाने के रख रखाव वाले आदमी थे। ऐसे खानदानी लोग जहाँ भी मिलते हैसियत में चाहे मेल ना खाते हों, बाबा जान उनसे जरूर दोस्ती कर लेते थे। मगर यहाँ ये मसला दरपेश था कि नवाब साहिब से दोस्ती की इब्तिदा कैसे की जाए। वो अपनी बीमार तबीयत के बाइस घर में ही रहते थे और बेगम साहिबा का भी काम ऐसा था कि मोहल्ले भर के लोग अपने गंदे कपड़े खुद ही पहुंचाते और फिर साफ इस्त्री शुदा ले जाते थे। उस जमाने में आम धोबी हुआ करते थे, लिहाजा खवातीन अपने कीमती लिबास हर धोबी को नहीं देती थी। बेगम साहिबा को खवातीन के कीमती लिबास की धुलाई इस्त्री में काफ़ी महारत थी, लिहाजा उनका काम बखूबी चल रहा था। मगर फिर भी नवाब साहिब की बीमारी और किराया का फ्लैट होने की वजह से आए दिन घर में फाके की नौबत रहती थी। मैनेजर ने अपनी बीवी के जरिए बाबा जान के नवाब साहिब से मिलने की ख्वाहिश ये वजह देकर पहुंचाई कि बाबा जान हिंदुस्तान में रह जाने वाले अपने किसी बचपन के दोस्त के बारे में मालूमात लेना चाहते हैं। यूं तो नवाब साहिब किसी से ना मिलते थे और कम ही बाहर निकलते थे, मगर फिर भी आदम बेजार ना थे, लिहाजा पहली ही मुलाकात में बाबा जान से अच्छी राह और रस्म हो गई। बेगम साहिबा पर्दा करती थी, मगर अपनी इकलौती बेटी मिसबा के हाथों कमरे में चाय पानी भिजवा दिया करती थी। बाबा जान जब तक जिंदा रहे नवाब साहिब से बाकायदगी से मिलते रहे। वजीफे के लिए नवाब साहिब ने बाबा जान को नाको चने चबवाए, मगर मजबूरी जब हद से बड़ी तो मान गए। बाबा जान ने भी अपनी दोस्ती पर कभी वजीफे की वजह से कोई ऊंच नीच ना आने दी। दोनों जब मिल बैठते तो दुनिया और माफिया से बेखबर हो जाते। हिंदुस्तान के मुतालिक दोनों के बचपन की एक जैसी ही यादें थी। वो याद करते और खूब करते। मेरे पाकिस्तान वापस आने के चंद साल तक तो बाबा जान ने वजीफों वाली बात अपने तक ही रखी थी, मगर फिर जब उनकी तबीयत नासाज रहने लगी तो आखिरकार मुझे भी उस कार खैर में शामिल कर लिया गया। यूं तो नवाब साहिब के लिए वजीफा बाबा जान ही लेकर जाते रहे, मगर अब मुझे भी साथ ले जाते थे। मुझे ये शरफ हासिल था कि नवाब साहिब ने जनान खाने में जाने की इजाज़त दे रखी थी। हालांकि फ्लैट में फ़कत 2 कमरे थे, एक वो जिसको नवाब साहिब मेहमान खाना कहते, जिसमें नवाब साहिब की रहाइश का इंतज़ाम भी था, और दूसरा कमरा वो जिसको नवाब साहिब जनान खाना कहते थे। उस छोटे से कमरे से मुंसलिक तंग सी गैलरी में एक तरफ बावर्ची खाना था, दूसरी तरफ घर का वो वाहिद गुसल खाना था जिसके दरवाजे पर कपड़ों का ढेर पड़ा रहता। बेगम साहिब भी कमज़ोर हो चुकी थी, काफ़ी काम अधूरा पड़ा रहता, क्योंकि मिसबा भी बाबा जान की जिद पर बाकायदा कॉलेज की तालीम हासिल कर रही थी। मुझे पता नहीं क्यों बेगम साहिब के पास बैठकर उनको बावर्ची खाने में नहायत सुबक रवी और खामोशी से खाने पीने, नाश्ते, चाय का इंतज़ाम करते देखकर बहुत तमानियत सी महसूस होती थी। शायद मैं उनमें अपनी मरहूम माँ की झलक देखा करता था। वो भी उस उनसियत को अच्छी तरह समझती थी, लिहाजा मैं जब भी जनान खाने में आता मेरे लिए बावर्ची खाने के पास ही कुर्सी डलवा देती। दोनों माँ बेटी मुझसे यूं तो बहुत बात ना करती थी, मगर दोनों के अंदाज और काम से साफ पता चलता था कि वो मेरे और बाबा जान के लिए एहतमाम बहुत खुशी और जज्बे से कर रही हैं। मिसबा हमेशा से खामोश मिजाज, बहुत धीमे लहजे में बात करने वाली लड़की थी। अक्सर अपने ही ख्यालों में खोई रहती। दुबली पतली दरमियाने कद की मिसबा उन लोगों में से थी जो खूबसूरत से ज़्यादा ज़हीन लगते हैं, जिनके सामने बिलावजह ज़ुबान खोलने की हिम्मत नहीं होती। उसे अपनी माँ की बड़ी फिक्र रहती थी। उनके काम में भी बाकायदगी से हाथ बटाती थी, मगर अपनी तालीम के लिए बहुत संजीदा थी। लिहाजा जब उसके इम्तिहानात करीब होते तो वो मुझे बहुत नज़रअंदाज करती। मुझे उसकी इस बात से कोई शिकायत भी ना होती थी, बल्कि कई सालों नवाब साहिब से मिलते जुलते मुझे नवाब साहिब की कुछ बातों से नजरियाती इख्तलाफ तो हुआ, मगर बेगम साहिब और मिसबा से मुझे हमेशा अलग तरह की उनसियत रही। मिसबा के लिए ये उनसियत कुछ बढ़कर थी। फिर भी मैं किसी भी किस्म के खुल्लम खुला इजहार से बाज रहता था कि कहीं बेगम साहिब या मिसबा मेरी इतनी दलेरी पर नाराज ना हो जाएं। किस कदर हसीन ख्वाब जैसे दिन थे वो। मैं किस कदर पुरसुकून और आने वाली जिंदगी के लिए कितना पुरजोश हुआ करता था। मैंने लंबी सांस खींचकर सोचा, फिर वही हुआ कि वक्त अपनी चाल चल गया। नवाब साहिब का इंतकाल हुआ तो बाबा जान को भी रोग लग गया। अब तक मुझे मालूम नहीं था कि बाबा जान के लिए नवाब साहिब की दोस्ती इस कदर ज़रूरी थी।
बाबा जान आप खुद नहीं जाते थे, वजीफे पहुंचाने के लिए मुझे जाना होता था, मगर अब मुझे भी हिदायत थी कि जनान खाने में जाने से गुरेज करूं और नवाब साहब मेहमान खाने में रहते थे, अपनी हदूद वहीं तक कर लूं। शुरू में तो बेगम साहिब ने भी एहतियात बरती, मुलाकात को चाय पानी तक ही महदूद रखती, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो काफ़ी बीमार रहने लगी और मुकम्मल तौर पर वजीफे पर इन्हसार करने लगी, तो मेरी मुलाकात शाम की चाय से लेकर रात के खाने तक फैल गई। मिसबा ने अच्छे नंबरों से ग्रेजुएशन कर लिया था और प्राइवेट मास्टर्स की तैयारी कर रही थी। बेगम साहिबा आप ढके छुपे लफ्ज़ों में मिसबा के लिए अपनी परेशानी का इजहार करती रहती थी। सच बात है कि वो मुझ पर बहुत एतमाद करती थी, मुझसे बहुत उनसियत रखती थी और मुझे पूरा यकीन था कि जब मैं बाबा जान से मिसबा के बारे में बात करूंगा वो फौरन मान जाएंगे, और मैं यही करने जा रहा था उस दिन और उस वक्त, मगर बाबा जान ने मेरे हाथ से मेरी तकदीर छीन ली। मैं चाहता हूँ बेटा, मेरे ख़ानदान का सिलसिला नवाब साहब मरहूम के ख़ानदान से जुड़ जाए। बाबा जान ने जब ये कहा तो जैसे मुझ पर सोग तारी हो गया और वो फिर गोया हुए। बहुत ही भले इंसान थे मरहूम, और फिर ख़ानदानी, जिनके ख़ानदानी होने पर मुझे मुकम्मल भरोसा है। अब यहाँ जबकि हर कोई अपनी ज़ात बदल कर बैठा है, मैं ऐसे ख़ानदान को जानते बूझते नज़रअंदाज कैसे कर सकता हूँ? तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? बाबा जानी ने मुझे गुमसुम देखकर पूछा। मैं सिर्फ सर हिलाकर रह गया। काश मैं उनकी ज़िंदगी में ये बात कर लेता। बहुत अफसोस होता है, वो दिल में मिसबा के लिए ना जाने कैसे खौफो तरद्दुद लेकर चले गए। मेरी हालत से बेखबर वो अपनी ही धुन में बोलते चले जा रहे थे। तुमको अब की बार पैगाम लेकर जाना है, बहुत समझदारी के साथ, मुझे तुम पर भरोसा है। देखो बेगम साहब तुम पर बहुत एतमाद करती हैं, उनके मान को ठेस ना पहुंचे और पैगाम का जवाब भी हाँ में ही मिलना चाहिए। समझ गए ना? बाबा जान ने अपनी कही और मुझे सकते में छोड़ गए। किस्मत ने बहुत बड़े इम्तिहान में डाल दिया था। बेगम साहिब तो मेरा पैगाम सुनकर गूंगी होकर रह गई थी। बड़ी मुश्किलों से बोली भी तो हकलाते हुए चंद एक मुड़े तुड़े अल्फाज ही मुंह से निकाल सकी। मगर बेटा, मिसबा तो मतलब तुम। मैं बेगम साहिब की बात समझकर भी अनजान बन गया और गोया हुआ। असल में बाबा जान की ख्वाहिश तो यही थी कि नवाब साहिब मरहूम से ही इजाज़त लेते, और इस बात का उनको बेहद अफसोस है। मगर अब क्योंकि शहजाद की तालीम मुकम्मल हो गई है और वो चंद दिनों में वापस आ रहा है, तो बाबा जान चाहते हैं कि फ़ौरन ही इस कार्य खैर को अंजाम दे ले। मैंने एक बहुत ही फर्जनाज इंसान का किरदार अदा करने में कोई कसर उठा नहीं रखी थी। बाबा जान ने मेरे ज़ुम्मे एक काम किया था और मैं जान देकर भी उनका काम पाया तकमील तक पहुंचाऊंगा। कई दिनों तक मुझे बेगम साहिब के यहाँ अपनी बात मनवाने के लिए चक्कर लगाने पड़े। मिसबा ने साफ इनकार कर दिया था। मैं यूं तो बेगम साहिब के सामने हैरानी का इजहार करता, मगर दिल ही दिल में मिसबा के इनकार से मेरी अना को बड़ी तकवीत मिलती। मगर फिर मेरा एहसास फ़र्ज मुझे मेरा काम याद दिलाता और आखिरकार बेगम साहिब को मानना ही पड़ा। उनके पास इनकार की कोई वजह अगर थी तो वो मेरी रजामंदी थी, जबकि मैं खुलकर इजहार तो कजा अब मिसबा के सामने जाने से ही कतराने लगा था। वैसे भी मैंने कभी मिसबा या बेगम साहिब से इस सिलसिले में किसी भी किस्म का वादा या इरादे का खुले लफ्ज़ों में इजहार किया भी नहीं था। नहीं मालूम मिसबा को बेगम साहिबा ने कैसे मनाया। शायद अपनी नासाज तबीयत, गुर्बत या फिर उनके बाद मिसबा का दुनिया में अकेले रह जाने से डराया होगा। बहरहाल बाबा जान की ख्वाहिश के मुताबिक शहजाद के पाकिस्तान आते ही शादी की तैयारियां शुरू हो गई और उन्हीं दिनों मेरा दिल पाकिस्तान से उचाट हो गया। बाबा जान मेरी ख्वाहिश सुनकर हैरान रह गए। मैं बड़ी मुश्किलों से पढ़ने के लिए बरतानिया सुधारा था कि मैं बाबा जान और पाकिस्तान के इश्क में डूबा हुआ था, और अब मैं खुद ही दोनों को छोड़कर जाने की बात कर रहा था। मगर बहरहाल बाबा जान बहुत शफीक बाप थे। उन्होंने मुझे खुशी से ना सही मगर मेहरबानी से तो जाने की इजाज़त दे ही दी। शहजाद की शादी का सारा इंतज़ाम मैंने ही संभाला था। बेगम साहिबा को बाबा जान ने शादी के सिलसिले में घर से मुंसलिक एनेक्सी में शिफ्ट होने की पेशकश की थी, मगर बेगम साहिबा ख़ानदानी वक़ार को बरकरार रखते हुए अपने छोटे से फ्लैट में ही जमी रही थी। शादी के बाद घर की रौनक में इजाफा हो गया था। शहजाद काफ़ी खलंडरा हंसमुख इंसान था। उसके आने से वैसे भी घर भर जैसे जाग गया था। मैं सुबह होते ही ऑफिस के लिए निकल जाता और ऑफिस के बाद कभी तो सड़कें नापता और कभी बेगम साहिब के पास चला जाता। वो भी चुप हो गई थी। मैं चाहता था वो मुझसे शिकायत करें, मुझे बुरा भला कहें,
مگر وہ ویسے ہی سبک رفتاری اور خاموشی سے باورچی خانے میں میرے لیے اہتمام کرتی رہتی۔ آخرکار میں نے ان کو بھی اپنے باہر جانے کا بتایا۔ وہ سن کر مسکرا دی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ اس فیصلے سے مجھے یہی بہتر لگتا ہے۔ تمہارا اب ایک ہی چھت کے نیچے ہونا بالکل مناسب بات نہیں، اور ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے الگ گھر لینا بھی مناسب نہیں لگتا۔ یہ تو خود بخود سب کی توجہ اپنی طرف کروانا ہو جائے گا۔ بیگم صاحب نے بہت نپے تلے انداز میں میری تائید کی، پھر ایک دکھ کی لہر ان کی آنکھوں میں لہرا کر غائب ہو گئی۔ میں لندن آ گیا۔ یہاں کی دھند بھری شام، سورج سے مبرہ دن، راتوں کی خنکی میں اپنا غم غلط کرنے کی کوشش میں لگ گیا۔ بابا جان بہو سے بہت خوش تھے۔ جب بھی فون پر بات ہوتی بہت تعریف کرتے اور فیصلے پر ناز کرتے، مگر شہزاد مصباح کے بارے میں بھولے سے بھی کوئی بات نہ کرتا۔ مجھے حیرت ہوتی۔ میاں بیوی کی باتوں میں اپنے ساتھی کے بارے میں عام بات چیت کے دوران کوئی نہ کوئی تذکرہ تو ہو ہی جاتا ہے۔ پھر ایک دن وہ بولا، پتہ نہیں بھائی، عجیب سی ہے، بہت خاموش رہتی ہے۔ پچھلے باغ میں انواع و اقسام کے پودوں کی کیاریاں بنوا لی ہیں، جب فرصت ملتی ہے وہیں چلی جاتی ہے۔ آدم بیزار بھی ہے۔ چلے خیر، جو قسمت۔ میں سمجھ گیا شہزاد کو اس کی طرح کھلنڈری اور ہر وقت شور ہنگامہ مچاتی بیوی چاہیے تھی، جو اس کے شانہ بشانہ دنیا جہان میں گھومتی رہے۔ پھر بھی صرف ایک وجہ سے اسے یہ حق بالکل نہیں تھا کہ وہ مصباح کے ساتھ وہ کرتا جو اس نے کیا۔ گول مٹول سے بھتیجے شہریار کی آمد پر مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں 3 سال بعد پاکستان واپس گیا اور بابا جان کے بے حد اصرار کے باوجود ایک ہی ہفتے میں واپس آ گیا۔ مگر اس ایک ہفتے میں ہی مجھے مصباح کی حالت اچھی نہ لگی، اور شہزاد کی یہ غلطی کہ وہ مصباح کی صحت سے بالکل ہی انجان بنا بیٹھا تھا۔ میں نے پہلی ہی نظر میں مصباح کو بیمار محسوس کر لیا تھا، تو شہزاد تو پھر شوہر تھا، مگر میں دبے لفظوں میں بابا جان سے ہی اپنی پریشانی ظاہر کر سکا۔ بابا جان بھی میری ہاں میں ہاں ملاتے رہے اور مجھے مطمئن بھی کرتے رہے کہ وہ اب مصباح کی صحت کے متعلق باقاعدہ ڈاکٹروں سے بات چیت کریں گے، مگر ان کی اپنی زندگی نے ان کا ساتھ نہ دیا۔ میں واپس آیا ہی تھا کہ چند مہینوں بعد ہی بابا جان گزر گئے۔ اب کی بار میں پاکستان گیا تو شہزاد کا رنگ ہی بدلا ہوا تھا۔ وہ شاید اب تک بابا جان کے خوف کی وجہ سے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار نہ کر پایا تھا۔ اب کیونکہ اسے کوئی روک ٹوک نہ تھی، وہ مصباح کے متعلق بے حد بد لحاظ ہوا جا رہا تھا۔ میں نے بیگم صاحب سے بات کرنا چاہی، مگر انہوں نے وہی کہا جو وہ ابھی تک کہتی آئی تھی کہ میاں بیوی کے معاملے میں ہمیں خاموشی ہی زیب دیتی ہے۔ پھر بھی میں نے ان کو یہاں تک تو باور کرا ہی لیا کہ اب کیونکہ گھر میں کوئی بڑا نہیں، ان کا شہریار اور مصباح کی خاطر اس گھر میں رہنے کا بندوبست ہونا چاہیے۔ میں نے ان کے لیے گھر میں مصباح کے قریب ہی کمرے کا انتظام کر کے ان کو باقاعدہ اپنے سامنے گھر میں شفٹ کروا کر ہی واپس آیا۔ میں اپنے تائیں یہی سوچ کر آیا تھا کہ شہزاد کے تو تیور اچھے نہیں، لہٰذا بیگم صاحب جہاں کوئی گڑبڑ محسوس کریں گی مجھے اطلاع ضرور کریں گی، مگر وہ بھی اپنے خاندانی رکھ رکھاؤ میں کبھی بھی میاں بیوی کے اندرونی معاملات کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرتی تھی۔ میں نے سب اللہ کے حوالے کر دیا اور ہر دم دونوں کے لیے سچے دل سے دعائیں کرتا رہا۔ 5 سال کا عرصہ گزرا۔ شہریار اب باتیں کرنے لگا تھا، خود سے مجھے فون کرنے لگا تھا، مجھے بڑے ابو کہتا اور بہت ہی پیاری دل لبھانے والی باتیں کرتا تھا۔ اس کی باتوں میں نانی اور ماں کے لیے کافی مواد ہوتا، مگر جب میں اس سے باپ کے بارے میں پوچھتا تو وہ بس ہوں ہاں کر کے جواب دیتا۔ ایک دن میرے پاس شہریار کی بجائے بیگم صاحب کا فون آ گیا۔ ان 5 سالوں میں بیگم صاحب پہلی بار مجھ سے بات کر رہی تھی۔ مصباح کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے چھوٹتے ہی بتایا۔ شہزاد کہاں ہے؟ میں نے تھوڑی دیر سوچ بچار کے بعد پوچھا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ شہزاد 3 سال سے مسلسل کینیڈا میں تھا، مگر ابھی تک میں یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ شہریار سے ملنے تو پاکستان جاتا ہی ہوگا۔ وہ تو 3 سال ہوئے مسلسل کینیڈا میں ہی رہائش پذیر ہے۔ میں نے پہلے اسے ہی بتایا تھا، مگر اس نے معذرت کر لی ہے۔ ایک دل تو ہوا کہ بیگم صاحب کو کھری کھری سنا دوں کہ اتنے دنوں سے اس بات کو چھپانے کی کیا ضرورت تھی، اور اب بتا کر کیوں میرا سکون برباد کر رہی ہیں۔ پھر مصباح کا خیال آیا اور میرا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے، آخر بیگم صاحب نے مجھے فون کیا ہے تو یقیناً کوئی بڑی بات ہی ہے۔ میں جلد از جلد آنے کی کرتا ہوں، آپ فکر مند نہ ہوں، میں نے لہجے کو بدلے بغیر کہا۔
तुम्हें बताकर भुलाना मकसूद नहीं है, मैं संभाल रही हूँ। कैंसर की आखिरी स्टेज है। बस मिसबा तुमसे फोन पर ही कुछ बातें करना चाहती है। कहा कि पहले तुमसे इजाजत ले लूं कि आया तुम मुझसे बात करना चाहो या नहीं। मेरा दिल धक से रह गया, पता भी नहीं चला और मैं मिसबा के लिए इस कदर अजनबी हो गया। शायद मैंने ही उसको ऐसा रुख दिया था। मेरे इकरार पर बेगम साहिब ने शहरयार से बात करवाई, जो अपने मखसूस प्यारे अंदाज में बात करता रहा, मगर उसके लहजे का सहमापन मुझसे छुप नहीं सका था। रात गए मेरे मोबाइल फोन पर अनजान नंबर से मैसेज आ गया, मान गई आपको, वादे के बहुत पक्के निकले और फर्ज नासी में भी यकता हैं, माशाअल्लाह। अब मेरी भी चंद गुजारिशात मान ले। मैं थोड़ी देर सोच विचार करता रहा और फिर हल्के फुल्के अंदाज में बात करना चाह रही है तो मुझे भी जज्बाती बातें करना जेब नहीं देता। मैंने जवाबन मुस्कुराहट वाले इमोजी के साथ जो हुक्म लिख भेजा। बहुत शुक्रिया, मैं शहरयार के लिए वकील साहिब से कुछ कानूनी कागजात बनवाकर आपको भेजूंगी। उन पर आपके दस्तखत चाहिए, जिसकी रूह से मेरे बाद आप ही शहरयार के बालिग होने तक उसके सरपरस्त हैं और शहरयार आपके पास ही रहेगा। कागजात आपको अपने यहाँ पाकिस्तानी एम्बेसी से रजिस्टर करवाकर वापस भेजना होंगे और जितनी जल्द हो सके, क्योंकि मेरे पास वक्त कम है। मैं काफ़ी देर बार बार मैसेज ही पढ़ता रहा। क्या हुआ? आपने वादा किया है अभी अभी, याद है ना? मिसबा, मैं पाकिस्तान आ जाता हूँ, जो भी कानूनी काम है मैं खुद देख लेता हूँ और सबसे ज़रूरी तुम्हारा इलाज भी ठीक से करवाता हूँ। मैंने बहुत सोच विचार के बाद लिखा। नहीं, माजरत, मैं अब आपसे नहीं मिल सकती। अब आप मुझसे मेरे मरने के बाद ही मिल सकती हैं। ये हम दोनों के भरम के कायम रहने के लिए बेहद ज़रूरी है। मेरा ज़ब्त जवाब देने लगा। मैंने जल्दी में बहुत से हिज्जे की गलतियों के साथ लिखा। ऐसे नहीं हो सकता, मैं ऐसे कैसे होने दूं? वो उस वक्त भी बहुत सुकून व तहम्मुल से दुरुस्त इमला के साथ जवाब दे रही थी। अब से मेरी हर बात मानने का वादा कर चुके हैं। शहजाद, मैं और भी लिखना चाहता था, मगर शहजाद लिखते ही मेरी उंगली किसी बटन पर लगी और मैसेज उसको चला गया। उनको अपनी ज़िंदगी जी लेने दे। इस मामले में वो खुद भी शामिल होना नहीं चाहते। मैं बिल्कुल बेदम हो चुका था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्या कहूं। मैं तुम्हारा मुजरम हूं, मुझे माफ़ कर दो मिसबा। नहीं, मुजरम तो मैं आपकी हूँ। मेरी वजह से आपको अपना शफीक, बाप, घर, यहाँ तक कि मुल्क सब छोड़ना पड़ा। सच बताऊं, शादी के शुरू साल तो मैंने आपसे जमकर नफरत की, मगर फिर बाबा जान ने ही मुझे बताया कि मेरी मरहूम सास साहिबा को औलाद नहीं हो रही थी, तो एक बरगजीदा बुजुर्ग ने उनसे कहा कि किसी यतीम बच्चे को गोद ले ले। लिहाजा आपको लाया गया और 2 साल में ही सास साहिबा को शहजाद की खुशखबरी मिल गई। वाकई बाबा जान बहुत अजीम इंसान है, जिन्होंने आप में और शहजाद में कोई सुतेले सगे की तफरीक नहीं की। फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि जब बाबा जान ने आपसे अपने ख़ानदान की नस्ल हमारे ख़ानदान से शुरू करने की ख्वाहिश जाहिर की, तो क्यों आप खुद को पीछे करके शहजाद को आगे कर गए। मैं आपकी मुजरम हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं कुछ भी ना लिख सका। मेरी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ आया था। वो दुख जो अब तक सिर्फ मेरा था, ना चाहते हुए भी मुझे जताए बगैर मिसबा उसमें शामिल हो गई थी। बस अब आखिरी बात, शहरयार की तरबियत आपके हाथ में है। मैं चाहती हूँ वो बिल्कुल आप सा हो, हर लिहाज से आप जैसा। बस गुजारिश है कि अपनी तरह फर्ज शनास, वफादार और बहादुर इंसान ज़रूर बनाइएगा, मगर उसे थोड़ी बहुत चालाकी, खुदगर्जी और वादा खिलाफी भी सिखा दीजिएगा। मैं अब बाकायदा हिचकियों के साथ रो रहा था। ये अच्छी बात थी कि उस वक्त तन्हा था। अब बात करने को रह ही क्या गया था, मगर उसको मुसलसल ऑनलाइन देखकर ये भी अंदाज़ा हो रहा था कि वो मेरे जवाब के इंतज़ार में है। मैंने काफ़ी देर के बाद हिम्मत जमा करके जवाब लिखा, कोशिश करूँगा। सुरअत से मेरा जवाब पढ़ा गया और फिर दूसरे ही लम्हे वो ऑफलाइन हो गई।